Good morning, students. You may have studied or listened different type of stories like moral stories, comics, detective stories, and much more. There are different types of stories you have studied in your syllabus too. So, which type of stories do you like? Someone may like the comic stories. Some may like stories that includes autobiography of a person. Some of may like the moral stories and much more. You know the detective stories are also there. We are going to study one of the detective story today. Can you anyone say that who is the famous detective story writer in English literature? Do you know? वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टोरीज आपण ज्या काही वाचतो अभ्यासतो त्याच्यातल्या काही गमतीदार स्टोरी असतात, काही बोधपर असतात आणि काही डिटेक्टिव्ह स्टोरीज अशा असतात. मग इंग्लिश मध्ये डिटेक्टिव्ह स्टोरी लिहिणारे फेमस रायटर तुम्ही सांगू शकाल का? असे फेमस रायटर कोण आहेत? बरोबर, Sherlock Holmes is a famous detective story writer in English literature. So, today we are going to study one of his stories written by him, The Red-Headed Leak. The Red-Headed Leak is a story by Sherlock Holmes. Okay. Please open page number 77 from your English textbook. सगळ्यांनी पान क्रमांक 77 काढायचे आहे. Sherlock Holmes is probably the most famous and most popular private detective in the world of detective stories and novels. He is known for his keen observation, knowledge of many fields, and ability to make accurate guesses. Sir Arthur Conan Doyle was a doctor by profession, but he is best for his crime fiction. The Red-Headed Leak was one of his favorite stories. This is a short introduction of the writer Sherlock Holmes. The next page, number 78. Let's start directly towards the story. It's a part 1. The Red-Headed Leak. Leak म्हणजे एक अशी संस्था जी लोकांच्या हितासाठी काम करते. काही लोकांचा समूह, संघ जी इतरांच्या हितासाठी काम करते त्याला लीग असं इंग्लिश मध्ये म्हणतात. असोसिएशन और फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल. ओके. पार्ट 1. मिस्टर विल्सन स्टोरी. पार्ट 1. Let's see the part 1. When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fairy red hair. Holmes introduced me to the visitor, Mr. Jabez Wilson. He was a pawnbroker. Holmes asked him to repeat his story for me. He began
he began by showing us an advertisement in newspaper. It read as follows: To the Red-Headed League. There is a vacancy for a member of the league and the salary is £4 a week for nominal services. Red-headed men may apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Rose at the office of the league, 7 Fleet Street. The advertisement had appeared in newspaper 2 months ago. Mr. Wilson's assistant, Vincent Spaulding, had shown it to him. Mr. Wilson liked his assistant Spaulding. He was smart, efficient, and worked for only half the normal wages. But the assistant also had his faults. Every now and then he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his hobby. Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Ezekiah Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like him. Spaulding urged Mr. Wilson to apply for the job. So the two of them went to the address given in the advertisement. Fleet Street was full of red-headed people. Mr. Wilson thought that with so much competition, he would not get the job. He wanted to go back, but Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. Okay? We have read the few paragraphs, so you have to read silently on your own. Okay? आता आपण जे पॅरेग्राफ्स रीड केले आहेत ते तुम्ही शांतपणे मनातल्या मनात आता वाचायचे आहेत. ठीक आहे? सगळ्यांनी शांततेत वाचा सुरुवातीपासून. Read silently. Okay, everyone read it? Good. So, who is Mr. Wilson? What is his work? Yes, he is a pawnbroker. And who is the assistant of Mr. Wilson? What is the name of his assistant? Yes, Mr. Wilson's assistant name is Vincent Spaulding. Good. Now let's see the explanation of this paragraphs. Part 1, Mr. Wilson's story. This is a story of Mr. Jabez Wilson. And who is saying the story? Who is the speaker of this story is Dr. Watson. If you have read the stories of Sherlock Holmes, you will find his friend Dr. Watson. He is always there and he work as a speaker of the stories of Sherlock Holmes. So he play an important role of speaker. You have to remember that. Sherlock Holmesच्या कथांमध्ये डॉक्टर वॉटसन हे त्यांचे मित्र आहेत अगदी जवळचे. जे काही जी स्टोरी असते ती स्टोरीचं स्पीकर म्हणून नेहमी डॉक्टर वॉटसन
हे इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. कुठले मोस्ट ऑफ दिस स्टोरीजचे डॉक्टर वॉटसन हे स्पीकर आहेत. तसेच ही जी स्टोरी आता सांगता आहेत ते पण या स्टोरीचे स्पीकर डॉक्टर वॉटसन आहेत जे सांगता आहेत. ओके, लेट्स सी. When I called upon my friend, Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor. जेव्हा मी, डॉक्टर वॉटसन बोलतायत, जेव्हा मी माझ्या मित्राकडे म्हणजे शेरलॉक होम्स कडे गेलो तर ते एका व्हिजिटरशी बोलत होते. कन्व्हर्सिंग म्हणजे त्यांच्याशी चर्चा करत होते. Who was an elderly man with fairy red hair. तो जो की तो माणूस जो व्हिजिटर होता तो मोठा होता, एल्डर होता आणि त्याचे रेड हेअर्स होते. त्याचे जे हेअर्स होते ते पूर्ण लाल होते. होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द व्हिजिटर. शेरलॉक होम्सने माझी त्या व्हिजिटरशी ओळख करून दिली, परिचय करून दिला. मिस्टर जॅबेस विल्सन, त्यांचं नाव जॅबेस विल्सन. ही वॉज अ पॉन ब्रोकर. ते एक पॉन ब्रोकर आहे. पॉन ब्रोकर म्हणजे पॉन ब्रोकर अशी लोक जी इंटरेस्टने पैसे आपल्याला कर्जाने देतात. म्हणजे आपल्याला उसने पैसे देतात, पण त्यासाठी आपल्याला आपली कुठली तरी एक मौल्यवान वस्तू त्यांच्याकडे गहाण ठेवावी लागते. अशी लोक जे आपल्याला व्याजासहित पैसे वापरायला देतात, त्या बदल्यात ते आपल्याकडून आपली कुठलीही एक मौल्यवान वस्तू त्यांच्याकडे गहाण ठेवायला सांगतात. मग असं काम जे करतात त्यांना पॉन ब्रोकर असे म्हणतात. तर हे मिस्टर विल्सन जे आहेत ते पॉन ब्रोकर आहेत, जे लोकांना पैसे उसने देतात व त्या मोबदल्यात त्यांची कुठलीही वस्तू गहाण म्हणून आपल्याजवळ ठेवतात. होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट ही स्टोरी फॉर मी. मग आता जेव्हा वॉटसन तिकडे गेले तेव्हा त्यांना आधी त्यांचं काय बोलणं झालंय शेरलॉक होम्स आणि मिस्टर विल्सनचं हे माहित नाही. त्यामुळे शेरलॉक होम मिस्टर विल्सनला आपली कथा, आपली जी काही स्टोरी आहे ती पुन्हा सांगायला सांगतात. ही बिगेन बाय शोविंग अस अन ऍडव्हर्टाइजमेंट इन अ न्यूजपेपर. मग मिस्टर विल्सन आपली कथा सांगायला सुरुवात करतात व सुरुवातीला एक न्यूजपेपर मध्ये आलेली जाहिरात दाखवतात, जी इथे लिहिलेली आहे. टू द रेड हेडेड लीग. देयर इज अ वॅकन्सी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग. जे रेड हेडेड लीग या संघातील जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी जागा उपलब्ध आहेत. अँड द सॅलरी इज £4 अ वीक फॉर नॉमिनल सर्व्हिस. काही नॉमिनल सर्व्हिस देण्यासाठी त्यांना £4 इतकी सॅलरी एका आठवड्याची दिली जाणार. रेड हेडेड मेन मे अप्लाय इन पर्सन ऑन मंडे. मग जे रेड हेडेड मेन आहेत म्हणजे ज्यांचे लाल हेअर्स आहेत व जे रेड हेडेड लीगचे मेंबर आहेत, अशी लोक सोमवारी अप्लाय करू शकतात 11 वाजता ऍट 11 o'clock टू डंकन रोज या ठिकाणी ऍट द ऑफिस ऑफ द लीग. तिथे या लीगचं ऑफिस आहे 7 फ्लीट स्ट्रीट या जागी. अशी ही एक एकूण जाहिरात आहे. द ऍडव्हर्टाइजमेंट हॅड अपियर्ड इन द न्यूजपेपर 2 months ago. मग ही जाहिरात 2 महिन्या आधीची आहे, जी न्यूजपेपर मध्ये आली होती. मिस्टर विल्सन्स असिस्टंट विन्सेंट स्पॉल्डिंग हॅज शोन इट टू हिम. मग ही मिस्टर विल्सनला जाहिरात कोणी दाखवली तर त्यांचा असिस्टंट, ज्याचं नाव विन्सेंट स्पॉल्डिंग असे आहे. त्यांनी मिस्टर विल्सनला ही जाहिरात दाखवली होती. मिस्टर विल्सन लाइक्ड हिज असिस्टंट स्पॉल्डिंग. मिस्टर विल्सनला त्यांचा असिस्टंट जो की स्पॉल्डिंग आहे तो आवडतो, कारण तो स्मार्ट आहे. ही वॉज स्मार्ट, एफिशियंट अँड वर्कड फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस.
कारण तो स्मार्ट आहे म्हणजे हुशार आहे, इफिशियंट आहे, कार्यक्षम आहे, अँड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस. वेजेस म्हणजे वेतन, पगार. मिस्टर विल्सनला स्पॉल्डिंग का आवडतो? कारण तो स्मार्ट, हुशार आहे, कार्यक्षम आहे आणि तो इतरांपेक्षा अगदी निम्म्या पैशांमध्ये, निम्म्या पगारात त्यांच्याकडे काम करतो. बट द असिस्टंट ऑल्सो हॅड हिज फॉल्ट्स. पण त्याच्या काही चुकीच्या सवयी, त्याच्या काही चुका सुद्धा आहेत. एव्हरी नाव अँड देन ही लेफ्ट वर्क अँड वेंट डाऊन इन टू द सेलर. थोड्या वेळानंतर तो काम सोडून देतो आणि काम सोडून देतो अँड वेंट डाऊन इन टू द सेलर टू डेव्हलप फोटोग्राफ्स. सेलर म्हणजे तळघर. थोड्या वेळानंतर त्याचं काम सोडून सेलर मध्ये निघून जातो आणि तिथे तो त्याचे फोटोग्राफ्स डेव्हलप करतो. तो एक फोटोग्राफर सुद्धा आहे. फोटोग्राफी वॉज इज हॉबी. फोटोग्राफी करायला त्याला आवडते, ती त्याची आवड आहे, म्हणून तो सारखं मधून काम सोडून आपली फोटोग्राफी करत बसतो. स्पॉल्डिंग showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him. मग स्पॉल्डिंग ही जाहिरात आपला बॉस मिस्टर विल्सन यांना दाखवतो आणि त्यांना एक्सप्लेन करतो की an American millionaire, Mr. Ezekiah Hopkins, had founded the famous Red-Headed League. की एक मिलेनियर अमेरिकन ज्यांचं नाव इझेकिया हॉपकिन्स आहे, ते रेड हेडेड लीगचे फाउंडर आहेत. त्यांनी या संस्थेची, या संघाची निर्मिती केलेली आहे. टू हेल्प ऑल रेड हेडेड्स लाईक हिम. अशा लोकांना मदत करण्यासाठी ज्यांचे केस लाल रंगाचे आहेत, ज्यांचं हेड रेड आहे, अशा लोकांना मदत करण्यासाठी त्यांनी या संघाची निर्मिती केलेली आहे, या संस्थेची निर्मिती केलेली आहे. असं स्पॉल्डिंग आपल्या बॉस मिस्टर विल्सनला सांगतो की तुमच्यासारखे लोक ज्यांचे रेड हेड्स आहेत, रेड हेड आहेत, त्यांना मदत करण्यासाठी अमेरिकेतील हॉपकिन्स यांनी रेड हेडेड लीग या संस्थेची निर्मिती केली. स्पॉल्डिंग अर्ज मिस्टर विल्सन टू अप्लाय फॉर द जॉब. मग स्पॉल्डिंग आपल्या बॉसच्या मागे लागतो, मिस्टर विल्सनच्या, की तुम्ही या जॉब साठी अप्लाय करा. सो द टू ऑफ देम went to the address given in the advertisement. मग हे दोघही त्या बातमीत, त्या ऍडव्हर्टाइज मध्ये जे काही ऑफिस आणि जो पत्ता दिला होता, जे ऍड्रेस दिलेलं होतं, तिथे जातात. फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल. मग त्या स्ट्रीटवर सगळेच खूप गर्दी असते अशा रेड हेडेड लोकांची. Mr. Wilson thought that with so much competition he would not get the job. मिस्टर विल्सनला इतके लोक पाहून असं वाटतं की इतक्या लोकांच्या स्पर्धेत माझा काही नंबर लागणार नाही. I would not get the job. मला काही जॉब मिळणार नाही. He wanted to go back. त्यांना परत आपल्या घरी जावेसे वाटते. But Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. परंतु स्पॉल्डिंग हा मिस्टर विल्सनला सगळ्या गर्दीच्या मधून पुढे ढकलतो व थेट त्यांना ऑफिसच्या मध्ये घेऊन जातो. ओके, आजच्या लेक्चर मध्ये आपण इथपर्यंतच पाहूया. पुढचे पॅरेग्राफ्स वी विल कव्हर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड दिस पॅरेग्राफ्स? सगळ्यांना आपण जिथपर्यंत पाहिलं ते कळालेलं आहे ना? काही शंका नाही? छान. सो लेट्स टेक होमवर्क फॉर इट.
गृहपाठासाठी आपण काही प्रश्न लिहून घेऊयात. Who is the founder of Red-Headed League? Who is the speaker of the story? And the last. And what is the hobby of Mr. Spodling? Okay, these are the one answer question. Write down all the questions in your notebook. This is the homework for you. सगळ्यांनी हा गृहपाठ आपल्या वहीत उतरवून घ्यायचे आहेत प्रश्न आणि घरून सगळे प्रश्न सोडवून आणायचे आहेत. पूर्ण वाक्यात उत्तर लिहिणे अपेक्षित आहे. ठीक आहे. सगळ्यांचे प्रश्न उतरून झालेत. गुड. ओके. Remaining story we will study in the next lecture. Thank you.